সৌদি আরবের মতো একটি বাঘা পরাশক্তি দেশের সঙ্গে এবার বাংলাদেশের আসল খেলা শুরু। বিশ্বের বড় বড় অস্ত্র নির্মাতা দেশের পাশে এবার দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশও। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরি এবং তাদের তৈরি অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম কিন্তু এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও স্থান পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য একটি বড়। अब देखें ईरान, इजराइल और अमेरिका की जो जंग है और फिर दूसरी तरफ जो बांग्लादेश ने अपने वेपन्स सऊदी अरेबिया के अंदर, आपको याद है कुछ दिन पहले एक एग्जीबिशन हुआ, उसके अंदर बांग्लादेश ने अपने वेपन्स जो खुद से उन्होंने डेवलप किए हैं, बनाए हैं, ड्रोन और भी वार के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स हैं वो शोकेस किए हैं सऊदी अरेबिया के एग्जीबिशन में। तो जो सऊदी हैं, जो सऊदी प्रिंस हैं, सऊदी हुकूमत है, उन्होंने दोस्तों बांग्लादेश के वेपन्स में, ड्रोन में जो खुद से बनाए गए तैयार करते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो करवाया है। मैं ये समझता हूं कि जब एक इतना अमीर मुल्क, मिडिल ईस्ट का सबसे अमीर मुल्क यानी सऊदी अरेबिया, जब वो बांग्लादेश के हथियारों में, वेपन्स में इंटरेस्ट शो करवाएगा, दिलचस्पी दिखाएगा, तो इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। दोस्तों आपको बताएं कि सऊदी अरेबिया में एक एग्जीबिशन हुआ जिसमें पूरी दुनिया के जो मुमालिक हैं और उनकी जो आर्मी है वो अपना डिफेंस के रिलेटेड जो इक्विपमेंट्स होते हैं वो लेकर आते हैं, शो करवाते हैं। और इसी तरह बांग्लादेश ने भी इस एग्जीबिशन में जो ये सऊदी अरेबिया में था उसके अंदर शिरकत की, पार्टिसिपेशन की। कहा जाता है कि जो सऊदी हुक्मरान है, हुकूमत है, उन्होंने काफ़ी इंटरेस्ट शो करवाया बांग्लादेश ने जो खुद से डेवलप किए हुए ड्रोन्स हैं, बाकी जो इक्विपमेंट्स हैं उसमें। तो ये इसी के ऊपर एक बड़ी ही अच्छी वीडियो है, वो भी हम देखेंगे। लेकिन आपको बताएं कि जो नेतन्याहू के भाई हैं, खबर ये आ रही है कि नेतन्याहू जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर है, उसका भाई मारा गया है, जो ईरान ने हमला किया है। उनके घर के ऊपर हमला किया था। नेतन्याहू भी लापता है, उसकी भी अभी तक कोई इत्तला नहीं है। लेकिन उसका जो भाई है लाडू नेतन्याहू, कहा जा रहा है कि उसके साथ कुछ घर के, उसके फैमिली के और भी कुछ लोग थे, वो भी जो ईरान हमले कर रहा है उसमें वो मारे गए हैं। ये भी एक खबर है। अभी इसकी जो कंफर्मेशन है बाकायदा इजराइल की तरफ से दोस्तों नहीं आई। लेकिन वीडियो की तरफ बढ़ेंगे, हम वीडियो देखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने जा रही है, किस तरह से सऊदीया में जो एग्जीबिशन है उसमें बांग्लादेश के वेपन्स को, बांग्लादेश के ड्रोन को पसंद किया गया। आइए दोस्तों वीडियो की तरफ बढ़ेंगे। 3, 2, 1 एंड क्यू। সৌদি আরবের মতো একটি বাঘা পরাশক্তি দেশের সঙ্গে এবার বাংলাদেশের আসল খেলা শুরু। বিশ্বের বড় বড় অস্ত্র নির্মাতা দেশের পাশে এবার দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশও। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির এবং তাদের তৈরি অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জাম কিন্তু এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও স্থান পেয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা শিল্পের জন্য একটি বড় অর্জন, কারণ এতে করে আন্তর্জাতিক বাজারে বাংলাদেশের তৈরি অস্ত্র রপ্তানির সম্ভাবনাও বাড়ছে। দেখুন, সৌদি আরবের মতো একটি বাঘা দেশে যখন বাংলাদেশের এই সকল অস্ত্র প্রদর্শনীতে স্থান পায় এবং এটি যদি হয় একটি আন্তর্জাতিক মহড়া এবং বিশেষ করে সৌদির রাজধানীতে এটি হয় এবং এটির নাম যদি হয় ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো, তখন আর বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না যে সৌদি আরবে বাংলাদেশের কেমন কেরামতি শুরু হয়েছে। দেখুন, সৌদি আরবের মতো এমন একটি পরাশক্তির দেশে যখন ওয়ার্ল্ড ডিফেন্স শো অনুষ্ঠিত হয় তখন এখানে কিন্তু যেন তেন দেশ অংশগ্রহণ করতে পারে না। এই ধরনের আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে মূলত যুক্তরাষ্ট্র, চীন, তুরস্ক এবং ইউরোপ সহ বিশ্বের বাঘা বাঘা অস্ত্র নির্মাতা দেশ কিন্তু সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাদের সামরিক মহড়া প্রদর্শন করে। আর এমন মঞ্চে যখন বাংলাদেশের নাম উঠে আসে এবং বাংলাদেশের সামরিক সরঞ্জাম প্রদর্শিত হয়,
তখন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাংলাদেশের অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরি এবং বাংলাদেশ মেশিন টুলস ফ্যাক্টরির তৈরি এবং তাদের তৈরি অস্ত্র এবং সামরিক প্রযুক্তি যখন সেখানে উঠে আসে এ ধরনের একটি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে, তখন সদ্য পাশকৃত বিএনপি সরকারের সামনে একটি নতুন সুযোগ তৈরি হয়। কারণ এতে করে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সামরিক বাহিনী ও প্রতিরক্ষা কোম্পানির কাছে বাংলাদেশের প্রযুক্তি তুলে ধরার একটি নতুন সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের তৈরি অস্ত্র এবং সামরিক সরঞ্জামাদি আন্তর্জাতিক বাজারে রপ্তানির সম্ভাবনা একটি বড় আকার ধারণ করে। দেখুন, এক সময় কিন্তু সম্পূর্ণ বিদেশি অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল ছিলাম আমরা, কিন্তু এখন ধীরে ধীরে নিজেদের প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলার সুযোগ এসেছে। বিশেষ করে সৌদি আরবের মতো একটি দেশে যখন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণ এবং বাংলাদেশের এই সকল অস্ত্র যখন প্রদর্শিত হয়, তখন প্রমাণ হয় বাংলাদেশ শুধু অস্ত্র কিনছে না, এখন নিজেরাও তৈরি করতে জানে। দেখুন, বাংলাদেশ কি কি অস্ত্র সেই আন্তর্জাতিক মহড়ায় দেখিয়েছে, আর এটি বাংলাদেশের জন্য কতটা বড় খবর, আর ভবিষ্যতে কি বাংলাদেশ বড় অস্ত্র রপ্তানিকারক দেশ হতে পারবে কিনা, আর সৌদি আরবের মতো পরাশক্তি দেশের সঙ্গে বাংলাদেশ যখন যৌথ সামরিক মহড়া করে তখন কি এটি দেশের জন্য উপকারী হবে কিনা, নাকি এতে নতুন কোনো কৌশলগত ঝুঁকি তৈরি হতে পারে, এবং সামনে বিএনপি সরকার কি আরো বেশি করে আন্তর্জাতিক সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করবে কিনা এবং তাদের সামরিক মহড়ায় অংশগ্রহণ করা উচিত হবে কিনা, বাংলাদেশের সামরিক সক্ষমতাকে বিশ্ব দরবারে তুলে ধরার জন্য বিএনপি সরকার কিভাবে প্রস্তুতি নিতে চলেছে। দেখুন, সাম্প্রতিক আলোচনায় জানা গেছে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য পাঠানোর পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে যৌথ সামরিক মহড়া আয়োজনের পরিকল্পনা করছে সৌদি সরকার। এই মহড়ার মূল লক্ষ্য হবে সামরিক দক্ষতা বৃদ্ধি, আধুনিক যুদ্ধ কৌশল শেখা এবং দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় শক্তিশালী করা। বিশেষ করে মরুভূমি অঞ্চলে যুদ্ধ পরিচালনা, সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা এবং আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি ব্যবহারের অভিজ্ঞতা বিনিময়ের বিষয়গুলো এই মহড়ায় গুরুত্ব পাবে। বিশ্লেষকদের মতে এই ধরনের যৌথ মহড়া বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বলার অপেক্ষা রাখে না, কারণ এতে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামরিক অভিজ্ঞতা বাড়বে এবং বিভিন্ন পরিবেশে অপারেশন পরিচালনার দক্ষতা উন্নতর হবে। এছাড়াও সৌদি আরবের সাথে এই সহযোগিতা বাংলাদেশের কৌশলগত সম্পর্ককেও আরো শক্তিশালী করবে। বর্তমান বিশ্বে সামরিক সহযোগিতা শুধু যুদ্ধের জন্য হয় না, বরং প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং কৌশলগত সম্পর্কের জন্যও গুরুত্বপূর্ণ। বিএনপি সরকারের হাত ধরে বাংলাদেশ যদি নিয়মিত আন্তর্জাতিক সামরিক মহড়ায় অংশ নেয় তাহলে ভবিষ্যতে সেনাবাহিনীর সক্ষমতা আরো বাড়বে। তবে দেশের জন্য এটি উপকারী হবে নাকি এটি দেশের জন্য একটি ঝুঁকি তৈরি করবে। বাংলাদেশ ও সৌদি আরবের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান, বিশেষ করে অর্থনৈতিক, শ্রমবাজার এবং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দুই দেশের সম্পর্ক বেশ শক্তিশালী এবং পুরনো। এখন সেই সম্পর্ক সামরিক ক্ষেত্রেও যদি দুই দেশের মধ্যে আরো গভীরতর হয় এবং দুই দেশের সরকার যদি এভাবে এগোয়, যৌথ সামরিক মহড়া সাধারণত দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সমন্বয় বাড়াবে এবং নতুন যুদ্ধ কৌশল শেখার জন্য কার্যকরী ভূমিকা পালন করবে। প্রথমত, এই ধরনের মহড়া বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর জন্য গুরুত্বপূর্ণ অভিজ্ঞতা এনে দিতে পারে, কারণ এতে ভিন্ন পরিবেশে যুদ্ধ পরিচালনা করার প্রশিক্ষণ পাওয়া যাবে। সৌদি আরব মূলত মরুভূমি অঞ্চল হওয়ায় সেখানে সামরিক মহড়া করলে মরুভূমিতে যুদ্ধ কৌশল শেখার সুযোগ তৈরি হবে। দ্বিতীয়ত, আধুনিক সামরিক প্রযুক্তি এবং প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব। তৃতীয়ত, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সামরিক সহযোগিতা বাড়ালে বাংলাদেশের কৌশলগত গুরুত্ব বাড়বে। তবে কিছু সম্ভাব্য ঝুঁকিও রয়েছে, কারণ বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্যে ব্যাপক হারে যুদ্ধ চলছে, যা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে ভবিষ্যতে আরো জটিল করে তুলতে পারে। সেখানে কোনো আঞ্চলিক সংঘাত দেখা দিলে বাংলাদেশকে কূটনৈতিকভাবে খুব সতর্ক থাকতে। तो दोस्तों, आपने वीडियो देखी है, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है, फीडबैक नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दिया करें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने इस चैनल का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।